पुकार टीवी के दर्शकों, मैं रिशपाल सिंह ते साडे नाल जुड़ रहे ने सरदार सुखदेव सिंह जी भोपाल। हैरानगी हो सकती है कि पंजाब दे विच भी एक पिंड भोपाल हैगा। उस पिंड भोपाल दे सरदार सुखदेव सिंह जी साडे नाल जुड़ रहे ने ते बहुत गंभीर मुद्दे ते गल कर रहे हैं। मुद्दे ते सारे गंभीर हुंदे ने, पर जिहड़ा अज ये मुद्दा है वो मनुखता की कुदरत की जिंद जान का मुद्दा है, भाव के वातावरण। कुछ लोग वातावरण बर्बाद करते हैं तो कुछ लोग वातावरण आबाद करते हैं। सो उस दे संबंध में असी गल करनी है। इस तो पहला कि मैं सरदार सुखदेव सिंह भोपाल जी नूं जी आया आखां ते उन्हां तो सवाल लवां, थोड़ी जी मैं भूमिका बन्नण की आग्या लवांगा। सरदार सुखदेव सिंह भोपाल जी एक उस धरोहर नाल जुड़े हुए ने जिहड़ी धरोहर मनुखता की कुदरत की जिंद जान की गल करते हैं ते उहदे नाल जुड़िया होया एक मनुख है। उन्हां दा नाम है जी RP सराफ, जिन्हां दा जन्म होया 28 फरवरी 1924 नूं सांबा जम्मू कश्मीर दे विच। RP सराफ नैशनल कांफ्रेंस के मैंबर वजों जम्मू कश्मीर की संविधान घड़नी सभा के मैंबर भी रहे हैं। उन्होंने विधान सभा खेत्र सांबा बिश्नाह तो 10 साल नुमाइंदगी की। भारत के विच एक इतिहास के विच बड़ी समझण वाली गल साडे कोल है कि भारत विच सब तो वड्डा जे भूमि सुधार होया ते वो जम्मू कश्मीर होया, जिसका सिहरा सारा उस मनुख RP सराफ नूं जा रहा है जिस धरोहर नाल सरदार सुखदेव सिंह भोपाल जुड़े हुए हैं। ते वो भूमि सुधार की सी जी, वड्डे वड्डे जगीरदारां ते मंदिरां मठां दी जमीन का कुछ हिस्सा छड्ड के बाकी सारी जमीन जिहड़ी अनुसूचित जातियां नूं, दलितां नूं ते बेजमीने लोकां नूं जिहड़ी सी ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਲ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सो RP सराफ जिहड़े 1966 में चीन की हमायत करने के दोष में गिरफ्तार होंगे ने, रिहाई तो बाद 1967 में नक्सलवाड़ी लहर नाल जुड़ते हैं। 71 में फिर गिरफ्तार होने तो 2 साल तसीहा केंद्रों में तसीहे सहन करते हैं, पर उन्होंने जिहड़ी अपनी एक अंदरली टेक है वो कित्थे जाके टिकती है। नेचर ह्यूमन सेंट्रिक व्यू पॉइंट जिहड़ा उहदा एक रसाला कढ़ते हैं। एक रसाला नहीं, उन्होंने अपना जो दर्शन दिता, बहुत सारिया किताबां कढ़ियां, बड़े मैगजीन कढ़े। तो अखीर दे विच की है कि उन्होंने जी माओ जे तुंग की मौत तो बाद दुनिया की कॉम्युनिस्ट लहर दीयां घाटां ते कमजोरियां ते एक पासड़ पहुंचदा जिहड़ा उन्होंने समीख्या की, पड़ताल की ते इस नतीजे ते पहुंचे कि दुनिया के सामने 2 बुनियादी समस्यावां ने। पहली है जी कि कुदरती वातावरण की बर्बादी होने जा रही है, कि दूजा है मौजूदा कारपोरेटी जिहड़ा पूंजीवादी प्रबंध है। तो वो इस जगह पर पहुंचते हैं, उन्होंने सोच ये है कि संसार के उत्ते जे कोई पूंजी है वो है कुदरती स्रोत ते मनुखी स्रोत। इस तो अलावा कोई भी धन दौलत जिहड़ा है वो मनुख की जिंद जान नहीं है। सो RP सराफ उन्होंने उस दर्शन को लैके देश विच विदेश विच सरदार सुखदेव सिंह भोपाल जी एक कर्मयोगी बन के जंगलों में जाके काम करते हैं। वो जंगलों में काम करते हैं, उस मनुख की सोच को नाल लैके रखते हैं। जिस मनुख ने पंजाब की धरती से भी कभी हा का नारा मारिया सी जदों पंजाब के अंदर खाटू लहर चल रही सी, ते उन्होंने भारतीय स्टेट को यह गल कही सी कि तुसीं पंजाबियों नाल ते खास करके सिखां नाल वितकरे जो कर रहे हैं उहदा ये नतीजा है कि खाड़कुआं नाल तुहानूं बैठ के उन्हां दी गल सुननी ते मननी चाहिए है। सो मैं बहुता समा ना लग्या होया कि बहुत सारे लोग ने जिहड़े अपने
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਮਯੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਾੜ ਵੀ ਬਚਾਏ ਗਏ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਤਕ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਪਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਰਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਹ ਦੋ ਪਰਬਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਸਟੇਟ ਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਬਤ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੀਨੇ ਬਦਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਨੇ ਬਦਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੁੰਨ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਓ ਭਗਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਿੱਧ ਘਰ ਮਿਲ ਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੀ 3 ਨਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਨਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਦੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਝਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਨਦੀ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਆ ਗੰਧਮਾਰਦਨ ਪਰਬਤ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਬਤ ਇੱਕ ਐਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਬਤ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ 98 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਿਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 98 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ 'ਚ ਪੈਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਉੱਚਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਧਰਲੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜੀ ਟਾਈਪ ਪਹਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ 200 300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਬੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਓਗੇ ਜਮਾ ਸਿਖਰ ਤੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਫਲੈਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਕਸਾਈਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਦਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਫਲੈਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਬ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਵੇ ਲਾਉਣੇ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਚ। ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵਾਂਪਾੜਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੜਗਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਲੌਂਗੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਸੰਬਲਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਸੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ, ਪਰਬਤ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਧਮਰਦਨ ਪਰਬਤ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲਾ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਹਾਂਡੀ ਇਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਲਾ ਹਾਂਡੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਵਾਂਪਾੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਾ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 32 ਝਰਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 22 ਵਾਟਰ ਫਾਲਿੰਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਗ ਨਦੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੁਖਤੇਲ ਨਦੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਹਾਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 2 ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੋਈ ਬਿਆਸ ਵਰਗੀ ਨਦੀ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਊਗੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਇਹ 1984-85 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 91-92 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਮਰਦਨ ਪਰਬਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 80% ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਕੋ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਬੌਕਸਾਈਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਰਸਿੰਘ ਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੰਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਫਾਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਪਲ ਧਾਰਾ। ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇਹੀ ਜੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਆ ਕਿ ਐ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਮਤਲਬ ਚੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਪਲ ਧਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਲਿਆ ਜੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਓ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਪਰਬਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਟਾਈਪ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਭਾਈ ਕਮਾਲ। ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਮਾਲ 'ਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਂਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਦਾਂਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕੋ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਕਸਾਈਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਈ, ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੁਛ ਪੇੜ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ, ਮਤਲਬ JCBਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸਿਖਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਬਤ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਲਵੇ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 80 ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 80 ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 80 ਦੇ 80 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਗਨਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੂਨਾ ਬਾਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਨਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੂਨਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਟਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ 10 ਰੁਪਏ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਚ ਹੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 10 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੂਨਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਰਿੰਜਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿੰਗਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਤਲਬ ਜਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਗਨਵਰਧਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਾਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜੋਕਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕਸਾਈਡ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਏਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 500 1000 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲੋਡ ਕਰਵਾਓ, ਐ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਬਤ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਰਬਤ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੇ, ਬਾਇਓ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹੱਬ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਾ ਪਰਬਤ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 2200 ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 256 ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ 256 ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਬੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਰਸਰੀ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਪਲਧਾਰਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਹਾਏ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਦੰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਪੜਿਆ ਪੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪਰਬਤ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆਲੂ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੇਠਾ, ਕੱਦੂ, ਤੋਰੀ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਟਮਾਟਰ ਟਮੂਟਰ, ਗਾਜਰ, ਸਲਗਮ, ਮੂਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਝੋਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਆ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਮਾਨਤਾ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਧਿਕੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੂ, ਜੇ ਮਿਲ ਜੂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਉਹ ਗੰਧਮਾਰਦਨ ਪਰਬਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਜੇ ਕੂਨਾ ਬਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MLA ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ MLA ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਰਬਤ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, MLA ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ 3-4 MLA ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਗੰਧਮਾਦਨ ਪਰਬਤ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ 22 ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ ਫਾਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾੜਾ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12-13 ਵਾਟਰ ਫਾਲਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ, ਅਸਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਦਕੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੀ, ਇੱਕ ਸਮਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਂਧਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਿਆ ਰੋਡ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਨਿਆਪਾੜਾ ਉਹ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਿਆ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਦੀ ਆ। ਖਰਿਆ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਪਾੜਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਖਰਿਆ ਰੋਡ 'ਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘੜੇ ਗਾਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਪਾੜਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 1947 ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਰਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਖਲੀਆ ਰੋਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਔਰ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ। ਭੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਹਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਨੀਲਗਿਰੀ, ਨੀਮਗਿਰੀ ਪਰਬਤ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਮਗਿਰੀ ਐਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਾੜ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੋਗਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਡੋਗਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਝਰਨੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝਰਨੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲੇਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਨੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰਾਈ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝਰਨੀਆਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਸਧਾਰਾ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗਾਵਲੀ। ਇਹ 2 ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਮਹਾਨਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਨੀਮਗੀੜੀ ਪਹਾੜ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਨ, ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂ ਦੇਖਿਆ ਪੌਣੇ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਜੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਬਤਾਊਂ। ਮੈਂ ਤਲਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆ। ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸਿਧਾਰਥ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਗਾਜਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਬਤਾਊਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਵਾਨੀਪਟਨਾ। ਭਵਾਨੀਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਮਗਿਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੱਤਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਔਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਚ 130 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਮਗਿਰੀ ਪਰਬਤ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਪਰਬਤ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ MP ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਚਰਨਦਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਬੰਨਿਓ ਇਸੇ ਪਰਬਤ ਬੰਨਿਓ MP ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਬਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੀ ਆ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੂਨਾ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਾਇਆ ਬਸੰਤ ਪੰਡਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ MLA ਵੀ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ, ਪਹਾੜ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ, ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, RSS ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਕ, ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੀ ਅਲੱਗ ਥਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਚਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਨ ਸਮੱਤਾ, ਜੈਵਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਤੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਟਰਗਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 80% ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ 5-5 7-7 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਐ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਵਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਾਲੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖ ਲਈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਵਕੀਲ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਛੱਪਰਾਂ ਜਿਹਾ 'ਚ ਹੋਟਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਸਤਾ ਵੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਧਰੀ ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਓ ਜੀ, ਕੌਣ ਨੇ? ਔਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਐ ਆ ਨਾ ਵੀ MLA ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮੂਹਰੇ 5-10 ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ MLA ਕਾਹਦਾ? ਹੂਟਰ ਵੱਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰਫੋਰਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਬਿਠਾਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਆ ਕੇ। ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਡੀਅנס 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੈਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਜਨ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਚੌਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦਾਲ ਚੌਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਚ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਹੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਉਣ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੂਗਾ, ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਮਤਲਬ 1 ਕਿੱਲਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਲਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ 1.5 ਕੰਮ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਔਰ ਉਹ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਖੋਦਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਫਲਾਣ ਧਕਾਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਆ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਬਗ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੱਜ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ, ਮਤਲਬ 90% ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਲੱਜ ਹੋ ਗਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ। ਪਲੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅੱਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੀ, ਅੱਧੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ, ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗੀ ਭੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਭੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ MLA ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਕਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੋਗਨ ਇਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਓ। ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 11 ਸਾਲ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 11 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ UPA ਲਾ ਕੇ, UAPA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੱਕਾ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟਿਲਟ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਪਾਲ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜਾ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚਲੀਏ, ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਰੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਘਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੌਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ
ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਕਾਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।